길게 말이 안 듣더라. 이제 한 1분 있으면 저희가 예배를 시작합니다. 예배는 하나님께 드리는 예배, 신령과 진정의 시간입니다. 각 처소에서 그리고 이거 뭘로 들어? 정돈을 하시고 소리가 안 나와? 온전히 예배 드리실 수 있도록 그렇게 마음가짐과 자리를 정돈하시기를 바랍니다. Please prepare for this worship service with your whole heart and best. And let's pray until we start worship. 우리 예배를 시작할 때까지 시간 기도로 예배를 준비하도록 하겠습니다. 하나님 전에 예배 들어오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. We welcome you for the people who are coming to this place and also in your place for worshiping God. 우리 예배는 살아계신 창조주 하나님께 드리는 것입니다. Worship is the time for worshiping God who is our creator. 예배는 우리가 조금 노력하는 그런 장소가 아닙니다. 제가 여러분들을 보기 위해서 이 작은 키로 조금 더 다리를 높이 들고 여러분을 보면은 좀 더 잘 볼 수 있을 것입니다. 그러나 예배는 그런 인간의 어떤 최선을 다하는 그런 것이 예배가 아닙니다. Worship is not doing our best. Worship is to meet God and to worship God who is over our level. 우리의 인간의 길을 넘어서 계시는 하나님께 예배드리는 것입니다. 어떤 것일까요? 제가 여러분 키를 이렇게 크면은 조금 볼 수 있겠죠? 만약에 올라가면 어떻게 될까요? 예, 제가 여러분들을 다 볼 수 있습니다. You know, I can see every one of you in this room. Maybe I can see Father. How about if I go to meet God? And if I have God's presence, 하나님의 영광을 가지면 어떻게 될까요? 그러면 with the heart of God, we can see this world, and we can go to the world with the heart of God. That's the worship. 하나님을 만나는 것이 예배입니다. To meet God is the worship. Please don't remain in your seat. Please, let's go up to God with faith. 하나님을 만날 때 with the heart of God, 하나님의 마음으로 이 땅을 바라보고 하나님의 마음으로 땅 끝까지 가는 것. That's the worship. 그 예배로 나아가기 위해서 Let's open our eyes with faith. 우리의 믿음의 눈을 뜨시고 하나님만 온전히 의지하는 예배 드리시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 우리가 신앙 고백을 할 때 하나님 앞에 하나님만을 의지하는 신앙 고백을 함께 하도록 하겠습니다. 여러분들이 함께 하실 어베일러블 하신 분들은, 가능하신 분들은 다 같이 자리에 일어나셔서 우리 함께 하나님 앞에 신앙 고백으로 나아가겠습니다. Let's confess our faith with faith.
우리 믿음으로 신앙 고백을 with your own comfortable language, let's confess. 우리 함께 신앙 고백을 하나님만을 바라보는 말씀 앞으로 고백하도록 하겠습니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님이 우리의 피난처시로다. 아멘. 우리 하나님 찬양하겠습니다. Let's praise the Lord. 주역이 운행하시네. 주역이 운행하시네. 주경배 주경배 주역이 역사하시네. 주경배 주경배 주역이 운행하시네. 주경배 주경배 주역이 역사하시네. 주경배 주경배 주는 세계를 만드시는 분, 큰 기적 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 주는 약속 지키시는, 어둠 속 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님. You are here, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship. You are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 주는 세계를 만드시는, 큰 기적을 행하시는 분, 그는 우리 하나님.
약속을 지키시는 분, 어둠 속을 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님, 그는 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 하나님. 주의 일하심 볼 수 없어도, 주의 일하심 알 수 없어도, 주는 결코 멈추지 않네, 주는 결코 멈추지 않네. 주의 일하심 볼 수 없어도, 주의 일하심 알 수 없어도, 주는 결코 멈추지 않네, 주는 결코 멈추지 않네. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it's working, even then I don't feel it's working, never stop, never stop working, never stop. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you make miracle work, promise keep, light in the darkness. 주님의 어떠하심을 함께 선포하십시다. You are Waymaker, you are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 그는 하나님, that is who you are, that is who you are. 그는 하나님, that is who you are, that is who you are, that is who you. 믿음으로 선포합시다. Even when I don't see it's working, even then I don't feel it's working, never stop, never stop working, never stop. Even when I don't see it's working, even then I don't feel it's working, never stop, never stop working, never stop. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. 주님, 우리의 이 고백을 기다리신 것을 믿습니다. 주는 세계를 만드시는 분, 주는 세계를 만드시는 분, 큰 기적 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 주는 약속을 지키시는 분, 어둠 속을 밝히시는 분, 그는 우리 하나님. 주님, 그렇습니다. 주님께서는 광야의 길을 내시고 사막의 강을 만드시는 주님인 것을 믿습니다. 주님이 행하시는 것들을 우리의 경험과 우리의 지식과 우리의 머리로 제한하지 않고 주님의 어떠하심을 바라보며 주님께서 이 시즌 가운데 길을 만드시고 우리를 정령새롭게 하실 것을 믿습니다. 주님, 우리에게 성령을 주시고 그 성령으로 시작하여 성령으로 주님 앞에 나아갈 수 있는
성령을 시작하여 성령으로 마무리되는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리에게 약속하신 성령을 주시길 간절히 소망합니다. 이 시간 주님께 성령을 구하면서 같이 기도하면 좋겠습니다. We want to pray for your wanting your His Holy Spirit. 같이 기도하시겠습니다. 주님, 이 시간 우리 가운데 주님의 영을 부으시기 간절히 소망합니다. 주님 약속하신 성령을 주시옵소서. 우리가 주님 앞에 온전히 무릎 꿇고 주님 원하시는 그 가운데로 회개하며 온전히 주님께로 돌아가기 원합니다. 우리의 마음과 생각과 우리의 매일매일 매 순간이 주님을 바라볼 수 있게 인도하여 주시고 우리 가운데 함께 하시는 성령으로 인하여 우리가 온전히 새롭게 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님 그렇게 우리 가운데 성령을 부어주시고 주님의 생기로 우리를 살려 주옵소서. 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐. 주 말씀 이르시되 너희가 살아나리라. 아멘. 태어나라 주의 말씀은 주의 생기를 생기야 불어라. 사방에서 하늘에서 생기야 마른 뼈를 살리라. 인자야 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐. 주 말씀 이르시되 너희가 살아나리라. 살아나리라. 아멘. 태어나라 주의 말씀을 주의 말씀은 태어나라 주의 생기를 주의 생기를 생기야 불어라. 사방에서 하늘에서 생기야 불어라. 마른 뼈를 살리 생기야 불어라. 생기야 불어라. 사방에 하늘에서
뼈들 연결되며 힘줄이 생기네. 새살이 오르며 가죽이 덮이네. 뼈들 연결되며 뼈들 연결되며 힘줄이 생기네. 새살이 오르며 가죽 뼈들 연결되며 뼈들 연결되며 힘줄이 생기네. 새살이 오르며 가죽이 생기가 들어가 생기가 들어가 살아 일어나니 깊은 대로 일어나네. 생기가 들어가 살아 일어나니 깊은 대로 일어나네. 생기야 불어오라. 아멘. 사방에서 하늘에서 생기야 불어오라. 마른 뼈들 살리라. 생기가 불어오라. 생기야 불어오라. 사방에서 하늘에서 생기야 불어오라. 마른 뼈들 살리. 함께 기도하며 나가겠습니다. 생기야 불어오라. 주여 우리 가운데 참된 생명으로 주님의 성령으로 우리에게 호흡을 불어넣어 주시고 흙에서부터 생명으로 창조되었던 것처럼 주님 이 시즌 가운데 우리의 참 생명으로 성령의 바람 부어 주옵소서. 주님 우리 마른 뼈 살려 주옵소서. 생기야 불어오라. 사방에서 하늘에서 생기야 불어오라. 마른 뼈들 살리라. 주님 생기를 불어넣어 주옵소서. 우리가 주님의 십자가를 따르는 어린 양을 따라가는 십자가의 큰 군대로 일어날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리의 능으로 우리의 힘으로 할 수 없는 것을 이 시간 고백하오니 생기를 불어넣어 주셔서 성령으로 일어날 수 있는 주님의 성령의 군대 될 수 있도록 소방공동체 한 명 한 명 사용하여 주옵소서. 이 시간 각 처소에서 인도하며 찬양하는 모든 우리 성도들의 한 명 한 명 고백을 받아주시고 우리가 온전히 십자가 군병으로 일어나 담대히 싸움에 나아가 이미 승리하신 주님의 승리를 취할 수 있는 주님의 군대로 일어날 수 있도록 우리를 깨워주시고 일으켜 주옵소서.
십자가 군병들아 주 위에 일어나 기들고 앞서 나가 굳세게 싸워 십자가 군병들아 십자가 군병들아 주 위에 일어나 기들고 앞서 나가 굳세게 싸워 주께서 승전하고 주께서 승전하고 영광을 얻도록 죽은 데 거는 이사 늘 이김 주시네 Stand up, stand up, stand up, stand up for Jesus. The trumpet call of it, for to the mighty conflict in this is glorious. Stand up, stand up, stand up, stand up for Jesus. The trumpet call of it, for to the mighty conflict in this is glorious day. Yet that I may not serve him against the number force of the rival dangers and strength to strength to 십자가 군병들아 주 위에 일어나 내 힘이 부족하니 내 힘이 부족하니 주 권능이 복음의 갓주 있고 복음의 갓주 있고 늘 기도하면서 너 맡은 자리에서 충성을 복음의 갓주 있고 복음의 갓주 있고 늘 기도하면서 너 맡은 자리에서 충성을 다하라 십자가 군병들아 십자가 군병들아 주 위에 일어나 이날에 접전하고 곧개가 십자가 군병들아 십자가 군병들아 주 위에 일어나 이날에 접전하고 곧개가 부르리 승전한 군사들은 영생을 얻으며 영광의 주와 함께 왕노를 승전한 군사들은 영생을 얻으며 영광의 주와 함께 왕노를 영광의 주와 함께 영광의 주와 함께 왕노를 영광의 주와 함께 영광의 주와 함께 한 번 더 고백합시다. 찬양합시다. 영광의
영광의 주와 함께 왕노를 하리라. 아멘. 이미 승리하신 주님을 찬양합니다. 이미 승리하신 주님의 승리를 믿는 믿음으로 담대히 이 땅 가운데 우리에게 남겨진 싸움들에 물러나지 아니하며 움츠러들지 아니하며 주님을 믿는 믿음으로 싸워나감으로 우리의 왕 되신 주님, 우리 아버지 되신 하나님 아버지, 우리의 신랑 되신 예수 그리스도의 승리에 함께 참여하는 저희 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 함께 잠깐 기도하며 우리 공동체 기도 나아가도록 하겠습니다. 잠깐 기도할 것은 주님, 이 교회 가운데 십자가 군병에 주님의 군대에 주님의 신부의 영성을 부어주옵소서. 한 번 더 합심해서 기도하고 우리가 공동체 기도로 나아가도록 하겠습니다. 주님, 이 교회 가운데 주님의 부르심, 소망교회의 부르심을 붙잡고 나아가는 저희들 되기 원합니다. 우리 각자에게 주어진 부르심을 붙잡고 나아가는 저희들 되기 원합니다. 주님의 기억하며 주님의 승리를 기억하며 주님 담대히 싸워나가며 그 전쟁이 우리에게 속한 것이 아니라 예수 그리스도에 속한 것임을 주님께서 이미 승리하셨음을 믿는 믿음으로 나아가는 저희들 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 소망교회 주님의 군대로 사용하여 주옵소서. 마지막 때까지 주님을 붙잡고 나아가는 교회들에게 인도하여 주옵소서. God of love, we humbly come to worship under the grace of the Lord with faith in you. Please be glorified alone. We pray for the same God's presence and guidance to those who are attending the online worship and those who worship inside and outside the church building. Please help us come together in unity during these hard times. We all love you, Lord, but right now there are many obstacles that hold us back in worship. While some have the big heart of coming to the church in order to worship, they take the risk of being exposed to the coronavirus, and others also voluntarily attend the online service, knowing the importance and joy of worship. Let us reflect on the accountability and repentance of our sin, along with the deep gratitude for the Lord's forgiveness and salvation. Let us speak out for our neighbors in need by abandoning our own selfishness. We are all precious beings that need to use our strength and intelligence to unite as one during these hardships. Help us to start even small practices in our lives, knowing that Jesus put everything down and endured for everyone. Also, please help us become good role models for the next generation of kids. Help us lead them into your way and not get distracted by other impurities that they face during such a hate-filled world right now. Please help them grow strong in you and understand that you are our Savior. In a world where there are so many differences, disagreements, and division, help us become one community that embraces other people's shortcomings and encourages each other. We all know the Lord loves us all equally with understanding and that He covers our shortcomings. Let there be glory to you, God, through today's worship. We offer today's worship through devotion and love. Guide us in a meaningful time where each of us can be comforted and renewed. In Jesus' name, amen. 사랑의 하나님, 주님의 은혜를 입고 주님을 향한 믿음 갖고 겸손히 예배에 임합니다. 홀로 영광 받아 주시옵소서. 방송을 통해 드리는 가정들, 예배당 안팎에서 드리는 가정 모든 분들께 동일한 하나님의 임재함과 인도하심이 있기를 간구드립니다. 코로나의 위험을 감수하고도 예배를 향한 진정으로 전하려 현장의 예배 초소를 향하는 헌신의 마음도, 현장 예배의 중요성과 기쁨을 알고도 이웃과 사회를 향한 공감과 사랑을 신천하려는 헌신의 마음도 모양새는 다를지 몰라도 모두가 주님을 향한 것이라는 거 알고 하나됨에 있게 하여 주시옵소서. 삶 속에 그리스도의 향기가 전하도록 도와주시옵소서. 주님의 용서와 구원에 대한 깊은 감사와 더불어 주위에 행했던 우리의 부족한 모습에 회개하고 미안함과 반성을 돌아보는 그리스도의 삶이 되게 해주세요. 우리의 목소리를 큰 소리로 전하려 할 때 깊은 곳에 숨겨진 우리의 이기심과 자신의 힘과 영향력을 배경으로 하는 것이 아니라 자기의 이기심을 버리고
우리 모두는 소중한 존재라는 것을 기억하고 이웃과 세상 속에 힘없는 분을 위한 마음으로 전하게 도와주시옵소서. 예수님께서 하셨던 것처럼 당신의 모든 것을 내려놓고 감수하셨고 인내하셨음을 우리의 삶 속에 작은 실천으로 이어지게 도와주시옵소서. 한평생 익숙해온 신앙생활의 변화를 감수하려 애쓰시는 기성세대와 자유로운 생각과 어느 때보다 기독교의 신앙의 불신과 편견 가운데 있는 그래도 주님을 향한 걸음을 행하는 새로운 세대가 함께 품고 나갈 수 있는 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서. 너무도 많은 다름이 있는 세상 속에서 나누어지고 갈라지고 그런 것이 아니라 주님이 나를 사랑하시고 그들 또한 사랑하는 자녀들이고 나의 부족함을 이해하고 덮어주길 바라듯이 다른 사람의 모자란 부분을 감싸 안고 보듬어주는 우리 교회 공동체가 되도록 인도하여 주시옵소서. 여러 어려움 속에서 헌신과 봉사로 드려지는 오늘 예배를 통해 하나님께 영광 드리고 성도님들 각자 위로받고 세임 얻어나가는 귀한 시간 되게 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 하나님께서 저희 기도를 들으신 줄 믿습니다. We believe God answered to our prayer. Let's receive God's message. 우리 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 살아계신 하나님 말씀 창세기 43장 그리고 48장 Genesis chapter 43 and 48. We want to read two verses together. 여러분 스크린을 보시거나 여러분의 성경을 펼치시고 Let's read all together. 여러분들의 편하신 언어로 with your own comfortable language. Let's read all together with our heart and faith. 우리 믿음으로 이 두 말씀 함께 선포하도록 하겠습니다. 시작. 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 48장입니다. 이스라엘이 요셉에게 또 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 여러분, 변화는 중요합니다. Change is important. 그러나 통계적으로 볼 때 90%의 사람들은 변화를 원치 않고 변화를 거부하며 변하지 않고 산다고 합니다. 단 10% 중에서 9.9%의 사람이 변화에 대해서 수동적이긴 하지만 그래도 변하려고 따라가면서 살아간다고 합니다. 실제로 이 사회에 변화를 주는 사람은 0.1%의 사람이 사회에 변화를 일으킨다고 합니다. 우리가 잘 생각을 해야 됩니다. It's not easy to be changed. 변화는 쉽지 않습니다. 그런데 이런 말이 있어요. 변화를 일으키면 지도자가 되고 변화를 받아들이면 생존자가 되지만 변화를 거부하면 죽는다. Here is a saying, cause change and lead. Accept change and survive. Resist change and will be die. 죽게 된다. 변화를 거부하면. 우리가 오래 살기를 원하는데 전 세계적으로 오래 사는 분들에 대한 연구가 많습니다. 그 연구들의 공통점, 오래 사는 분들의 공통점이 하나인데 그게 뭘까요? 그분들은 움직인다는 겁니다. They moved. 움직인다는 게 뭐죠? 몸이 움직이는, 즉 공간 속에서 몸을 이동하는, 운동하는 그런 변화, 움직임이 사람에게 있을 때 그런 사람들은 공통적으로 장수한다는 거죠. 그래서 우리는 주님께서 우리를 이제 불러가실 때까지, 주님 앞에 서는 그날까지 우리가 해야 될 것은 변화, 육체적인 변화, 즉 운동도 해야 되고 주님 앞에서 우리가 계속 변화되는, 성장하는 이 일을 해야 됩니다.
그러나 제가 처음에 말씀드렸듯이 아무리 변화 움직임을 강조해도 90% 이상의 사람들이 변화와 무관하게 살듯이 변한다는 것은 우리는 본능적으로 거부하거나 쉽지 않게 여긴다는 거 기억하셔야 됩니다. It's not easy to be changed. We have to remember. 성경에 보면 야곱이 그랬죠. 그는 어릴 때부터 경쟁이 많았고 자기 이익을 챙기려고 하는 사람이었습니다. 자기 쌍둥이 형 에서하고 늘 다퉜고 외삼촌 라반의 집에 가서도 자기는 변하지 않는 자기 것을 챙기는 모습을 보여줍니다. 자기 중심적이고 욕심 많고 경쟁심 많은 야곱의 모습은 평생 변화되지 않는 그런 사람의 모습을 보여줍니다. 야곱을 보면서 우리는 같은 마음을 느끼죠. 아, 야곱도 변하지 않는 참 쉽지 않은 인간의 속성이고 그래서 동질감도 느껴서 위로도 받는 변하는 것은 쉽지 않다는 것 기억하셔야 됩니다. 그림 보듯이 뜨거워지는 냄비 안에 개구리가 있으면은 그 편안하니까 온도에 익숙하니까 점점 온도가 높아져도 뛰쳐나가지 않고 자기도 죽어가는지 모르고 죽어가듯이 그 편안함, 익숙함, 안일함 이런 것이 실은 우리를 죽인다는 것입니다. 우리는 꼭 깨달아야 됩니다. 변하지 않는 것, 움직이지 않는 것, 그거 죽은 것이라고. 그런데 성경은 어떻게 얘기하죠? 창세기 1장 18절에 보면은 생육하고 번성하라 그랬어요. 생육하고 be fruitful and increase. 뭐죠? 변하고 성장을 성경은 처음부터 얘기하셨습니다. 에베소서 4장 13절에 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 자라라. 변하죠. 우리는 그리스도의 up to the measurement of Jesus Christ. We are supposed to grow. We can grow up to the measurement of Jesus. 예수님의 장성한 분량에 이르기까지 자라도록 구원을 해주는데 내가 변하지 않고 10년 전이나 20년 전이나 똑같이 있다면은 실은 우리는 바르게 사는 것이 아니라는 것입니다. 사도행전 1장 8절에 성령이 임하시면 예루살렘, 유대, 사마리아를 넘어 어디까지? To the end of the world. 땅 끝까지 자라고 이르게 된다는 공간의 변화, 이동. 그래서 그리스도인들은 변화될 수 있고 변화를 명령받았고 항상 변화돼야 된다는 존재라는 것을 기억해야 됩니다. But we have to also remember that it's not easy to be changed. Even though we are supposed to grow. 우리는 자라야 되지만 쉽지 않다는 것. 변화될 때 especially Christians, 그리스도인들이 변화될 때 God is living God. 하나님 살아계시고 하나님에 의해서 God is controlling this whole world with His dynamic power. 하나님은 역사하신다는 것을 예수 믿는 사람들이 변화함을 통해서 우리는 보여줄 수 있고 보여줘야만 합니다. 특별히 우리가 이 팬데믹 상황에서 we are limited to location, quarantine. 우리가 집에 있고 이럴 때 even though we are limited to the space, but God is working over our limitation. 우리의 모든 제약을 뛰어넘어 역사하시는 그 하나님에 의해서 우리가 집에서도 변화되는 모습을 살아갈 때 우리는 하나님의 살아계심을 더 강력하게 이러한 때 더 보여줄 수 있습니다. 특별히 요즘 코로나 블루라 그러죠. 바이러스 때문에 우울한 많은 마음이 어두워진 사람들에게 하나님의 그 리빙 파워, 생기, 하나님의 그 생명의 능력을
우리들은 우리가 하나님 능력으로 힘받아서 변화되는 것을 나눌 때 이 세상 사람들에게 생명과 산소망을 줄 수 있습니다. 참된 변화는 어떻게 가질 수 있을까요? 참된 변화는 어떤 것이 참된 변화일까요? 제가 처음 설교했듯이 제가 다리를 조금 높이 들고 조금 더 높게 보는 게 진정한 변화일까요? 더 멀리 보고 싶은 마음이 있지만 그러나 그것은 온전히 보지 못하는 또 다른 한계를 낳을 따름입니다. 야곱이 그랬어요. 자기 형 에서의 장자권을 팥죽 한 그릇으로 속여서 갖게 됐을 때 그가 장자권을 가졌다고 진정한 만족과 기쁨이 있었습니까? 그는 형 피해서 도망가야 했었습니다. 야곱이 노력해가지고 외삼촌 집에서 가축을 더 많이 얻게 됐을 때 그가 진정한 기쁨을 누렸나요? 오히려 라반 피해서 도망가고 그리고 그것을 잃어버릴까 봐서 그냥 애를 쓰는 이러한 야곱의 인간의 노력에 의한 변화는 온전한 변화가 아니기 때문에 마음에 또 다른 어려움과 또 다른 걱정을 낳게 되기 따름입니다. 여러분, 이 세상에서 사람들이 노력해서 갖는 변화는 그런 한계가 있는 변화입니다. 나의 성장과 발전이 어쩌면 다른 사람에게 어려움을 더 주는 경우도 있고 내가 다른 사람보다 더 많이 가졌다고 해서 내가 진짜 참된 만족을 얻지 못하는 그리고 걱정 더 많이 하고 더 욕심 많이 생기게 되는 물론 그런 노력이 필요할 수 있습니다. I don't deny that kind of human level's effort. But we have to remember that that's not the perfect change. That's not the ultimate our wish and goal. 우리의 진정한 목표는 그 수준에 대해서는 진짜 만족을 못 얻기에 우리는 궁극적인 참된 변화 그것을 구해야 됩니다. 진정한 변화라는 건요 발꿈치 높이 드는 정도가 아니라 사다리 위에 올라가서 완전히 세상을 달리보듯이 뭐 사다리도 아니죠. With God's perspective 하나님의 마음으로 하나님의 시각으로 완전히 세상을 다르게 보는 그런 하나님으로 인도함 받을 때만이 우리들은 더 이상 욕심이 안 생기는 더 이상 후유증이 없는 온전하고 절대적인 삶을 갖게 되는 We need to have that kind of genuine change which only comes from God. 그런데 야곱은 자신의 삶 안에서 우물한 개구리 안에서 자기가 변화되려고 애를 썼어요. 근데 그런 변화는 온전한 것이 아니었죠. 그러니까 늘 불안하고 늘 불만이고 늘 걱정인 삶을 야곱은 살았습니다. 그래서 자기 인생 마지막에 바로왕 앞에 섰을 때 at the end of his old age maybe right before his death he said that I had really difficult life. 나는 너무나 험한 나그네의 삶을 살았다. 야곱은 정말 노력한 사람이었어요. 그렇지만 그 변화는 진정한 변화가 아니었기 때문에 마지막 순간에 나는 험하게 살았다. 참된 만족도 참된 행복도 참된 담대함과 기쁨도 없었던 불쌍하고 외롭고 힘든 삶을 살았던 것입니다. 그런데 이런 야곱에게 변화가 일어난 진정한 변화가 일어난 계기가 있었습니다. 그게 어떤 것이죠? 그의 삶에 몇 년에 한 번씩 겪게 되었던 전능하신 하나님을 만나는 순간들이었습니다. 그
그가 베델에서 하나님을 만날 때 자신의 모든 한계 상황을 뛰어넘는 하늘에 연결되는 하나님을 만날 수 있었습니다. 창세기 28장에 보면은 그 베델에서 하나님이 이렇게 말합니다. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아가게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 야곱은 자신 옆에 아버지도 어머니도 아무도 없었지만 하나님이 떠나지 아니할 것이라는 끝까지 함께 하신다는 말씀을 들었을 때 그는 그냥 단순한 변화가 아니라 완전히 트랜스포메이션, 변혁의 시각을 가질 수 있었습니다. 야곱이 외삼촌 라반의 집에서 돌아올 때 그가 가졌던 고민은 뭐였죠? 형 에서와의 관계가 해결되지 않은 걱정, 고민이 있었습니다. 그 고민과 걱정 때문에 야복강 넘으면 이제 형을 만나는데 야복강을 건너지를 못하는 겁니다. 그때 그가 밤에 하나님의 사람을 만나서 씨름합니다. 그림을 보듯이 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매, 이렇게 나옵니다. 하나님의 사람은 천사를 가리키죠. 천사가 야곱과 씨름해서 밤이 새도록 씨름을 했다는 말은 천사가 약해서 그렇습니까? 그만큼 야곱은 궁극적인 변화, 진짜 걱정이 없는 하나님만이 주시는 하나님의 답을 그토록 간절히 원했던 것입니다. 자신이 걱정, 염려, 형을 향한 두려움은 실은 야곱이 평생 가졌던 것이었죠. 어떤 노력으로도 물질로도 에서한테 어떤 좋은 말로 한다고 그것이 해결되지 못할 것이라는 염려와 불안감이 야곱에게 있었죠. 야곱은 꼭 해결하고 싶었습니다. Jacob really wanted to solve this problem, but he knew that without God, 하나님이 아니면, 하나님 아니고서는 이 문제를 해결할 수가 없기 때문에 그는 하나님을 붙잡고 놓치지 않았던 것입니다. 하나님께서 야곱을 이기지 못해서 밤새 야곱과 씨름했던 것일까요? 성경에 보면은 야곱이 하나님을 이기며 이런 표현이 나오는데 하나님이 야곱에게 졌던 것일까요? 여러분, 자녀가 아버지하고 씨름하면은 누가 이깁니까? 누가 저주죠? 하나님 아니면 참된 답이 없음을 알았기 때문에 야곱은 하나님 붙잡고 답을 주실 때까지 그렇게 간절하게 밤새도록 until he get the answer from God, which is the ultimate answer. 여러분, 하나님으로부터 답이 오는 것 아니고서는요, 우리는 궁극적인 진정한 답이 아닙니다. 그래서 야곱은 밤새도록 I need your answer, your answer. Until you give your answer, I will not let you go. 나는 놓치지 않겠습니다. 그래서 하나님이 져주시는 겁니다. 답을 주시는 겁니다. 야곱은 그 간절함을 이렇게 표현했죠. 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠습니다. 여러분, 저는 진짜 변화되기를 원해요. 우리 소망 성도님들, I really want our hope members really changed. 진짜 변화되기를 원해요. 그러려면요, we need to have desperate attitude for true change. 여러분, 진짜 변화에 대해서 야곱 같은 간절함이 계셔야 됩니다. 그리고 그 참된 변화는요, only through God, through meeting God, 하나님을 만나는 것에 의해서만 변화가 됩니다. 그의 생각과 삶에 하나님께서 하나님으로 임재하실 때 야곱이 변하여 이스라엘이 될 수 있었던 것입니다. 그런 야곱을 향하여 하나님께서는 이렇게 말씀하시죠.
내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 네가 하나님과 및 사람들과 더불어 겨루어 이겼음이라. 그래서 이름을 이스라엘로 바꿔줘요. 이스라엘 뜻이 뭐죠? 이스라엘. 엘은 갓을 얘기해요. 그 다음 넘겨보세요. 이스라엘, 엘은 갓, 하나님이 실은 이기셨다 이런 말이에요. 근데 하나님 이기죠. 어떻게? 져주심으로. 네가 그렇게 간절히 원하니까 내가 너한테 져준다. 내 임재를, 나의 확신을, 나의 평강을, 나의 답을, 나의 능력을 너한테 주더라. 실은 하나님이 이겼는데 져주는 모양으로. 그게 기도고, 그게 신앙인이 하나님을 의지할 때 갖는 하나님 주시는 능력이에요. 여러분, 사무엘이라니 뭐죠? 사무엘은요 엘이잖아요. 엘. God hears. 사무엘이 들었다 이런 뜻이 아니에요. God hears. 하나님 들었다. 다니엘, 여기 다니엘 있잖아요. 다니엘 God judges. 하나님이 저지한다는 거예요. 이스라엘 God defeats. God has victory. 그 승리하신 하나님을 우리가 받을 때 그 확신만이, 그 기쁨만이, 그 담대함만이 우리는 누구 앞에서 담대하게 갈 수 있고 돈으로 못 사는 진짜 기쁨과 세상이 줄 수 없는 평강을 누리게 됩니다. Only from God we have real peace which transcends all understanding. We have real joy which transcends any human being's situation. 이 구절을 한 번만 더 보면 돼요. 그 다음 넘겨보시면 여기서 하나님과 및 사람들과 더불어 겨루어 이겼다 그랬어요. 야곱이 하나님을 만날 때, 하나님의 임재를 체험했을 때 비로소 야곱은 사람들, 즉 에서 형을 만나는 것도 담대하게 나아갈 수가 있었습니다. 그래서 여러분, 하나님 만나야 돼요. 만나는데 사람들이 두려워지지 않을 때까지, 미래가 두려워지지 않을 때까지, 이 세상이 두려워지지 않을 때까지, 이 세상에 진짜 답을, 승리의 답을 내가 가질 때까지 우리는 하나님 붙잡고 하나님께 간구해야 됩니다. 그때 참 변화가 일어나는 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님 지금 붙잡고 계세요? 여러분 지금 처소에서 여러분 예배 드리시는 분 혹시 대충 예배 드리시지 않으신지요? 여러분 그냥 아무도 없으니까 나 혼자 그냥 예배가 아니라 여러분들이 그냥 텔레비전 보듯이 예배 드리시지는 않는지요? 하나님 만나면은 여러분이 혼자 있어도 You will be filled with glory of God. 하나님의 영광으로 여러분의 처소가 하나님의 임재로 함께 해주실 줄 믿습니다. 이 하나님을 우리가 만나야, 이 하나님으로 체험받아야 우린 진짜 변하고 우린 이 세상을 향하여 가장 담대하게 나아갈 수가 있습니다. 그래서 야곱은 그 하나님 만났을 때 에서를 향해서, 다윗은 골리앗 앞에서도 담대하게, 예수님은 자신을 파는 원수 가룟 유다 앞에서도 예수님은 담대하게 십자가 지고 나가셨던 것입니다. 세월이 흘러서 야곱은 자신의 아들 요셉이 죽은 지 20년이 흐른 시점까지 가게 됐죠. 그리고 흉년이 들고 애굽으로 곡식을 구하러 간 아들들이 베냐민마저 애굽으로 데리고 가야 한다는 얘기를 듣게 됩니다. 이때 야곱이 이런 고백을 하죠. 그의 형은 죽고 그만 남았습니다. 만일 너희가 가는 길에서 재난이 그에게 미치면 너희가 내 흰머리를 슬퍼하며 수월, 죽음을 얘기합니다. 수월은 죽음과 같은 것입니다. 인간의 모든 희망이 없어진 것입니다. 야곱은 인간이 노력해서 가질 수 없는 한계가 결국 아무것도 못하는 절대적 절망, 절대적 낭망임을 깨닫습니다. 그리고 남은 자신의 소망 베냐민. 여러분, 베냐민은요 야곱에게는 not just ordinary person. Benjamin is not the ordinary person to Jacob.
He was the son of Rachel, whom Jacob really loved. 야곱이 정말 사랑했다. 그리고 he thought that he lost his first son through Rachel, Joseph. 요셉을 잃었다고 지금 생각하고 있잖아요. About 20 years ago. 16년 차이가 나요. 조셉하고는, 형하고요, 벤자민은. 그러니까 얼마나 이쁘겠어요. 그 16년 동안 라헬도 죽고 다 없어졌어요. 그 벤자민 혼자 야곱이 키우면서 이 벤자민을 잃어버린다고 생각할 때 마음이 어떻겠습니까? But he said that if I am bereaved, I am bereaved. 내가 자식을 잃게 되면 잃으리로다. 인간에 대한, 자신에 대한 모든 포기, 그게 바로 하나님으로 만나는 순간이었습니다. 야곱이 하나님을 하나님으로 만날 때, 그때 그가 진짜 변화됐어요. 사랑하는 여러분, 그런데 요셉이 실제로 죽었습니까? 베냐민을 잃게 되면 잃겠다고 말했지만 잃게 됐습니까? 야곱에게 죽은 줄 알았던 요셉은 실제로는 살아있지 않았습니까? 요셉이 죽고 없어졌다가 다시 살아나는 것이 아니라 야곱의 생각에는 요셉이 죽었지만 그의 생각을 뛰어넘어 요셉은 여전히 살아있었던 것입니다. 하나님은 인간의 생각 이상의 분이시고 인간의 능력 이상의 분임을 우리는 야곱을 통해서 보게 됩니다. Please don't make limitation God through your own limited idea, thinking. 여러분의 생각으로 하나님을 제약하지 마십시오. 형들은 요셉을 대하면서 얼마나 두려웠겠습니까? 아마 제가 요셉 형들이라면 저 많은 두려움을 가졌을 것입니다. 그런데 그 요셉이 형들을 받아줍니다. 용서해 줍니다. 요셉이 뭐라 그러죠? 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니라 하나님이시라. 이 표현 속에서는 하나님만이 행하시는 주권, 섭리, 은혜를 우리들이 깨닫죠. 하나님의 주권을 체험하실 때, 하나님의 섭리를 체험하실 때, 하나님의 은혜를 체험하실 때 우리는 진짜 비로소 참되게 변화됩니다. 이 변화는 베델에서 시작되었고 라반의 집에서 20년 동안 종종 겪었으며 야복강에서 체험되었습니다. 그리고 기근을 통해서 베냐민을 잃게 되는 것을 통해서 다시 요셉을 만나는 것을 통해서 야곱은 하나님을 만날 때마다 not just formation but transformation, 단순히 이렇게 드는 게 아니라 완전히 달라지는 변혁을 느끼게 됐습니다. 저희 소망의 어린이 중에 한 명이 지난주에 이런 질문을 저에게 부모님을 통해서 했어요. 아니, 야곱이 이름이 이스라엘로 바뀌었잖아요. 그러면 그 뒤에 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라고 성경이 계속 표현을 하지 왜 야곱이라는 표현이 계속 나옵니까? 이스라엘도 나오지만. 저는 그 질문을 좀 계속 생각을 해봤어요. 신학적인 답을 뭐 여러 가지 가질 수 있습니다. 그 중에 하나는 하나님의 은혜의 측면이에요. 하나님은 변화된 이스라엘이지만 과거의 삶까지도 계속 사용하신다는 의미에서 야곱이란 이름을 함께 사용하십니다. 또 한 가지 답은요, 우리의 변화가 온전하지 않다는 것입니다. 야곱이 야복강에서 이스라엘로 바뀌었다고 다 변화됐습니까? 그렇지 않다는 거죠. 그는 여전히 야곱의 모습이 있었고 여전히 인간의 모습이 있었습니다. 그래서 우리는 변화를 정말 진지하게 생각하셔야 됩니다. 쉽지 않다. It's not easy. Important but not easy. 중요하지만 쉽지 않다. 그가 온전히 미리 변화되었더라면, 빨리 변화되었더라면, 삶의 모든 상황 가운데서 야곱이 아니라 이스라엘로 살았다면 그는 내가 험하게 살았습니다라고 고백하지 않았을 것입니다. 정말 그래요. 남은 평생 여러분, 나는 험하게 살았는데 이렇게 고백 안 했으면 좋겠어요. I really want to hope members we can share that my whole life was so difficult. I don't want to share that kind of way.
I want to share that. My joyful life. 난 정말 기쁘게 살았다. 나그네는요, 힘들고 어렵고 외로운 삶을 얘기하잖아요. 하나님은 요셉이 죽었다고 생각했을 때도 살려두셨고, 굶어 죽는 상황에서도 요셉을 미리 보내서 준비해 주셨고, 고센 땅이란 외롭고 힘든 곳에서 이스라엘 백성을 고립시켜 주셨듯이 God has His own providence. He prepares everything. When we have God's perspective, 우리가 하나님의 시각을 가지면요, He is beyond our whole limitation. 우리의 모든 상황 위에 계시는 분. 야곱이 아닌 이스라엘로 우리가 앞으로 살아가게 된다면 우리는 더 이상 팬데믹 상황도 불안과 우울과 답답함과 예민함으로 보낼 것이 아니라 오히려 더 깊은 하나님과 만나는 야복강, 골방기도의 시간, 광야 훈련의 시간, 다메섹 도상에서 하나님을 만나는 시간으로 보내게 될 것입니다. 그래서 야곱은 창세기 끝으로 갈수록 야곱, 이스라엘 함께 쓰여졌지만 the more the expression of Israel can be used. 야곱이라는 표현보다 점점 더 이스라엘이라는 표현으로 더 많이 사용됩니다. 우리 그렇게 되길 원합니다. 이 변화는 삶의 전 영역, 내 마음의 모든 영역에서 이루어져야 됩니다. 그럴 때 우리는 앞으로의 삶에서 설사 내 앞에서 요셉이라는 나의 가장 소중한 사람을 잃어버렸다는 소식을 듣더라도 눈 깜짝하지 않고 담대할 수 있습니다. 더 이상 물질 때문에 내가 힘들어하지 않게 됩니다. 어떤 상황 속에서도 가장 담대하고 가장 행복하게 삶의 매 순간을 살아가게 됩니다. 사랑하는 여러분, 야곱은 그렇게 온전히 변화된 모습을 인생의 거의 마지막 순간에 체험하면서 죽어가면서 손자들이 이렇게 말하죠. 48장 21절에 이스라엘이 요셉에게 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와. 하나님을 기억할 때 그는 죽음의 순간에도 자녀들에게 진정한 소망을 나눠줄 수가 있었습니다. When he think of God, he could share the hope even at the moment of death. 그래서 여러분, 하나님을 만나고 하나님 앞에서 살아야 진짜 변합니다. 이 순간에도 여러분들이 진짜 예배를 드리시나요? 이 순간에도 우리가 말씀 붙잡고 나가나요? 이 순간에도 우리가 기도하시나요? When we have true worshiper, when we are praying even at this moment, 하나님 붙잡을 때 하나님의 인도하심만이 올바른 능력의 인도하심을 평생 체험한 야곱은 이제 자신의 인생 마지막 순간에 온전히 하나님께서 자신의 자녀들과 함께 하실 것을 확신합니다. 그 하나님께서 죽음 이후의 삶, 미래의 삶을 이끌어 주실 것을 확신하고 손자들에게 그 하나님의 인도하심을 선포합니다. 이제는 야곱이 아니라 이스라엘로 오직 하나님의 인도하심만을 선포하는 자가 됩니다. 중요한 것은 그 변화를 조금이라도 빨리 지금 온전히 변화된 삶으로 세상을 향하여 우리 성도님들이 살아가시는 겁니다. 교회와 성도가 이 세상, 이 시대의 야곱이 아닌 이스라엘로 살아가실 때 세상은 비로소 참된 길, 참된 위로, 참된 능력으로 인도함 받게 됩니다. 변화는 하나님이 나의 하나님이 되시는 하나님을 의지할 때만이 진정한 변화가 온다는 것 기억하실 때 이제 말씀의 결론을 제가 중요한 결론을 함께 나누길 원합니다. 이렇게 변화된 야곱, 이름이 뭐죠? 이스라엘은 나중에 어떤 민족이 되죠? 이스라엘은 구원의 도구가 되는 민족이 됩니다. 그렇습니다. 야곱의 인생이 이스라엘로 될 때 그것은 내 변화를 보여주는 나의 어떤 자랑이 아니라 그것은 바로 구원을 선포하는 길이 된다는 것을 성경은 말해줍니다. 야곱은 야곱 한 개인의 변화를 말하는 것이 아니라 예수 그리스도가 참된 변화의 근원임을 변하지 않을 것 같은 가장 인간적인 야곱의 변화를 통해서 이 세상에 구원이 있음을 선포해 주는 것입니다. 그래서 우리가 변화해야 될 중요한 이유입니다. 내가 그냥 좀 더 도덕적인 사람으로 변화되는 것이 아니라 예수 그리스도에 의해서 원수까지 사랑하고 그리스도의 장성한 분량이 이르도록 그렇게 그리스도의
그 제자의 삶을 온전히 살아가게 될 때, 그런 변화된 나를 통해서 세상의 구원의 길이, 복된 소식이 선포되고 전파된다는 것입니다. 제가 질문 한번 드립니다. Do people see Jesus Christ through me? 사람들은 나를 보면서 예수 그리스도를 보는가? 우리 지난 카운슬에서 지난 주 동안에 계속 나눴던 주제 중에 하나였어요. 회사 다니면서 또 가족과 함께 있으면서 교회 공동체로 있으면서 Do people see Jesus Christ through me? 내 안에 사람들이 나를 보면서 예수 그리스도를 보는가? 여기에 진짜 우리가 변화되어야 될 이유가 있는 거예요. 지금은 종이로 나눠주는 전도지는 효과가 쉽지 않은 시대를 저희가 살고 있습니다. 물론 말로 글로 전하는 것 계속 반드시 해야 됩니다. 그런 가운데 어떤 어려움이 와도 모든 상황 가운데 내가 야곱이 아니라 저 사람은 이제는 저 사람은 그냥 이름 그 사람이 아니라 저 사람은 이스라엘, 하나님이 함께 하시는 사람, 이스라엘로 살아가는 나 자신을 보면서 바로 옆에 사람이 나를 보면서 아, 저 길이 구원의 길이구나, 이거를 보여주기 위해서, 볼 수 있도록 하기 위해서 우리는 반드시 우리는 변화되어야 됩니다. 그 변화는 true genuine change only comes from meeting God, through God. 하나님에 의해서만 변화된다는 것 기억하시고, 일주일 내내 진짜 예배자로 말씀 붙잡고 죽도록 기도하면서 내 안에 예수만 찰 때까지 우리 삶에 주님으로만 인도함 받는, 변화되는 세상의 길을 제시하시는 주의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 시간 함께 헌신한 시간을 저희가 함께 갖기를 원합니다. 여러분 마음을 다해서 저희들 헌금 시간은 미리 하시죠. 그런데 물질만이 아니라 우리의 마음을 하나님께 올려드리는, 내가 변화되기를 원합니다. 그리고 하나님만 붙잡습니다. 그렇게 하나님 앞에 하나님만 의지하는 시간을 갖기를 원합니다. 내가 주인 삼았던 다른 것 다 내려놓고 내가 주님 앞으로만 나가서 주님만 의지하고 주님만 붙잡고 주님으로만 체험받기를 원합니다. 이 시간 온 마음 다해서 이 찬양 부르면서 헌신할 수 있기를 원합니다. Laying down all my idols before the Lord. 우리 찬양 간절한 마음으로 찬양하면서 헌신하며 나아가도록 하겠습니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼에
위해서 그 사랑 위에 서리. 내가 주인 삼은 모든 것, 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑. 우리 다 같이 일어나시겠습니다. 주 사랑, 주 사랑. 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠해 그 사랑 내 영혼의 완성 그 사랑 위에 서리. 주 사랑, 주님 사랑, 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 그 사랑 위에 서리. 그 사랑 위에 서리. 우리 한 가지만 같이 기도하고 축도하도록 하겠습니다. Laying down all my idols before the Lord, I trust Lord only, I love Lord only. 내가 주인 삼은 내 인생에 내가 주인이라고 생각했던 모든 것을 이제는 주님 앞에 내려놓고 주님 한 분만 내가 베냐민을 잃으면 잃을 것이로다. 그때 주님은 나의 완벽한 온전한 주님, 베냐민 절대로 잊지 않았어요. 요셉도 얻게 됐습니다. 하나님은 우리를 인도하시는 살아계신 하나님이십니다. 하나님이 나의 전부입니다. 이 시간 God is my Lord, 하나님만을 나의 구세주로, 주님만을 나의 전부로 고백하고 의지하는 이스라엘이 되는 기도, 이 시간 함께 간절히 드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 하나님 아버지 하나님, 인간의 경쟁을 끊고 하나님만을 온전히 의지하는 하나님 아버지 앞에서 살아가기를 간절히 원합니다. 하나님만 온전히 붙잡고 나아가기를 원합니다. 하나님만을 의지하며 나아가기를 원합니다. 하나님 앞에서 아버지 안에서 살고 하나님이 답 주실 때까지, 하나님의 답으로 인도함까지, 하나님의 은혜를 체험할 때까지, 하나님께서 답을 주실 때까지, 하나님이 변화시켜 주실 때까지 하나님 앞에서 하나님으로 인도함까지, 그래서 하나님의 사람이 되는, 하나님의 사람이 되는 아버지 하나님 주님 앞에 서는 그날까지 아버지 하나님의 사람이 되는 아버지 저희들 되기를 원합니다. 주의 사랑이 놓지 않을 것이고 주의 사랑이 인도하여 주실 것이고 주의 사랑이 능력으로 함께하여 주실 줄 믿습니다. 하나님 앞에서 하나님으로 변화되는, 하나님으로 인도함받는 저희들 되게 도와 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 하나님 아버지, 야곱으로 더 이상 살지 않고 이스라엘로 살게 도와 주시옵소서. 하나님이 답을 주실 때까지 하나님을 놓지 않는, 그리고 하나님이 답을 주실 때 이제는 세상을 향하여, 형회설을 향하여, 우리의 삶을, 현장을 향하여 만군의 여호와 하나님의 이름으로만 나아가는 저희들 되도록 평생 예배자, 평생 기도자, 이스라엘로 살아가는 저희들 되게 도와 주시옵소서. Until you give your own perfect answer, we want to pray and we want to continually live the life of prayer all the time, so that not just Jacob, but in the name of Israel, we want to live in this world for your glory only. 하나님의 그 능력으로 살기로 다짐하는 주의 백성들의, 이스라엘의 평생의 삶이에요. Now the grace of Jesus Christ and the love of God the Father
and fellowship of the Holy Spirit from now and eternally. 우리 구주 예수 그리스도의 십자가의 구속의 은혜와 하나님 아버지의 독생자를 주신 완벽한 사랑하심과 영원토록 어디에나 언제나 함께 하시는 성령님의 동행하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. 우리 하나님 의지하며 세상에 이스라엘로 살기를 원합니다. 광고를 함께 나누고 인사하고 또 우리 각자 친교하면서 삶의 현장으로 예배자로 나가겠습니다. 주일 예배 오늘 저녁까지 밤까지 다음 주 예배 등록을 하시면 됩니다. 등록하시는 것은 저희 그다음 슬라이드 보시면은 우리 홈페이지에 나와 있습니다. 그거 보시고 그렇게 하시면 되시겠습니다. 그리고 이때 더욱더 믿음의 기도로 나아가기로 합니다. 월요일부터 이제 내일부터는 월요일부터 새아침 기도회를 합니다. 그래서 6시 30분에 우리 함께 기도회로 줌으로 함께 하시길 원합니다. 그리고 9월 한 달은 저희가 수요일 날 성경 공부 대신에 새학기 맞이해서 더 기도로 준비하는 그런 수요 기도회 시간을 갖습니다. 그래서 함께 우리가 7시 반에 들어오시면은 지난주에도 함께 많은 분들이 간절히 각 처소에서 기도하는 시간을 가지셨습니다. 기도로 승리할 수 있기를 원합니다. 이제 우리